گر خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، میں گر خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام، کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام۔ اس کی 37 آیت سے 39 تک بائبل مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک 3 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ شورٹی، یہ شورٹی ہے، انڈر لائن کریں اپنی بائبل مقدس پر، اس کو انڈر لائن کریں کہ یہ شورٹی ہے، ہوگی، مسٹ بی، نو ڈاؤٹ، ہوگی، ہوں گی اس کے اندر سے جاری۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جس سے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آمین۔ آمین۔ کون سے پانی کی ندیاں؟ زندگی کے پانی کی ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں۔ اور در حقیقت خداوند یسوع مسیح یہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ اپنی بابت، نو روح القدس کی بابت، یہ روح کی بابت یسوع مسیح کلام کر رہے تھے۔ ابھی تک روح نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ روح القدس کے نازل ہونے کے پہلے کی بات، اور پہلے کی بات خداوند یسوع مسیح نے، یہ جو عید تھی یہ عید خیام تھی۔ کون سی عید تھی یہ؟ عید خیام، عید خیام، خیموں کی عید، اور یہ خیموں کی عید منایا کرتے تھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر یو تھرسٹی؟ کیا آپ پیاسے ہیں؟ اردو میں یو کین رائٹ، کیا آپ پیاسے ہیں؟ آر یو تھرسٹی؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر جو بات کہی، جو خدا یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر لکھا کہ چلا کر اس نے بڑی آواز کے ساتھ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو، آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر کوئی پیاسا ہو۔ تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں اور یہ کیمرے کو تھوڑا سا آگے جائیں۔ جی، تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بولے ہاں جی، اتنا سا کہ اگر کوئی پیاسا ہو، ہاللیلویہ، آمین، آمین۔ اگر کوئی پیاسا ہو، ہو تو یہ پیاس کس چیز کی؟ روح القدس کی۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایکچولی خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جس کو وہ پانے والے تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر کوئی پیاسا ہو، ہاللیلویہ، کس چیز کا؟ روح القدس کا پیاسا ہو۔ تو جس کو پیاس ہوگی وہ تو عید کب شروع کام کر دے گا؟ ایسٹر تو بعد کام شروع
تاکہ 50 دن 50 دن وہ دن آنے والا ہے ویری نیئر بہت جلدی کہ خداوند جو ہے مجھے روح القدس سے معمور کرنے والا ہے خداوند مجھے برکت دینے والا ہے تو جس کے اندر پیاس ہوگی یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو آمین ہاللیلویا آپ کو کبھی پیاس لگی ہے جی پیاس لگی کبھی تو پیاس لگی تو ہم کیا کرتے ہیں پانی پیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لیکن کوئی عام پانی نہیں پیتے ہم عام پانی نہیں پیتے ہم کون سا پانی پیتے ہیں پیوریفائڈ کلین واٹر کیسا پانی پیتے ہیں کہ گندا صاف پانی پیور نیسلے پیوریفائڈ ہم وہ پانی پیتے ہیں جو سٹیمپڈ کیا ہو مہر شدہ آمین ہاللیلویا تو یہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی طرف سے مہر شدہ یہ خدا کی طرف سے مہر ہے پیوریفائی واٹر زندگی کا پانی لیونگ واٹر کلین واٹر جس میں ذرا سی بھی کوئی آمیزش نہیں ہے اس پانی کی یہ ہم جو صاف جسمانی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی صحت کے لیے اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ پیوریفائی ہے یہ اپرووڈ ہے یہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے ہاللیلویا تو یسوع مسیح جو خدا کی قدرت ہے وہ خدا باپ کی طرف سے اپرووڈ ہے ہاللیلویا اپرووڈ ہے خدا کی طرف سے کیونکہ جب آواز آئی تو خدا نے خود اپروو کیا خود خدا نے اپروو کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہاللیلویا یہ خدا کی طرف سے اپروول تو یسوع مسیح جو ہے اپرووڈ ہے ہاللیلویا خدا باپ کی طرف سے اپرووڈ ہے اس کو لے لیں وہ اپرووڈ ہے ہاللیلویا وہ پاک اور صاف ہے اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں وہ اپرووڈ ہے وہ پیوریفائی ہے وہ پاک ہے آمین ہاللیلویا وہ پاک ہے تو ہم کون سا پانی لیتے ہیں اپرووڈ صاف پانی آمین ہاللیلویا تو پانی کو لینے کے لیے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا بڑا سفر کرتے ہیں بڑا بڑا دور کا سفر کرتے ہیں اور جا کر پانی لے کر آتے ہیں آمین کتنی دور ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لوگ بڑی بڑی دور جا کر کنویں سے پانی بھر کر لاتے تھے پینے کے لیے پہاڑوں پر جاتے ہیں دور دور کا سفر بھر کر اور وہاں سے لا کر جو پینے بڑا سفر کر کے پانی لا کر پیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس بہت سے ابھی فیسلٹیز ہیں ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور پانی آمین ایسا ہی ہے نا ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور ٹیپ کو ٹرن کرتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں آمین ہاللیلویا اب ہمیں فیسلٹی ہے آج آپ کے پاس فیسلٹی ہے آج آپ کے پاس بالکل آپ پینا چاہیں آپ لینا چاہیں تو یسوع مسیح آپ کے بالکل قریب ہے آپ کو بہت دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ مشاغل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ہارڈ شپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خداوند آپ کے قریب ہے اور یہ عید جو ہے یہ سالانہ طور پر عید منائی جاتی تھی سال کے بعد یہ عید منائی جاتی تھی کتنی دیر کے بعد سال کے بعد اور یہ عید پتہ کیوں منائی جاتی تھی یہ خیموں کی عید جو ہے یہ خیموں کی عید عید خیام یہ کم منائی جاتی تھی سال میں ایک بار منائی جاتی تھی اور یہ اس بات کے لیے منائی جاتی تھی کہ خدا نے بیابان میں جو ان کے لیے پانی کا چشمہ مہیا کیا تھا
پانی کے لیے کہ جو خدا نے ان کو پانی مہیا کیا تھا، جب ان کی حالت مرنے والی پیاس کے ساتھ، پیاسی زندگی، بہت شدت کی پیاس تھی، تو عین ٹائم پر خدا نے کیا کیا؟ ان کو چشمے میں سے پانی مہیا کیا۔ تو یہ عید خیام، جس کا آخری دن، جہاں پر یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا، کیونکہ پانی کی عید منائی جا رہی تھی، یہ خیموں کی عید جو ہے، عید خیام جو ہے، یہ پانی کی عید منائی جاتی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جو کاہن ہوتا تھا وہ اس دن کیا کرتا تھا کہ آلٹر پر، مذبح پر سے ہر سال جو ہے وہ پانی انڈھیلتا تھا، اور یہ پانی انڈھیلتا تھا، اور جب یہ پانی انڈھیلتا تھا تو یہ اس دن کی یاد کو مناتے تھے کہ ہمارے خدا نے بیابان میں ہمیں پانی مہیا کیا، پانی مہیا کیا تھا خدا نے۔ تو یہ پانی کی عید تھی، عید خیام تھی، اور جب پانی کی بات ہو رہی تھی، پانی انڈھیلا جا رہا تھا، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح ہیکل میں کھڑے ہو کر یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آ کر پیے۔ ہلیلویا، آمین۔ یہ یسوع مسیح نے اس وقت کہا جب پانی کی عید منائی جا رہی تھی، پانی انڈھیلا جا رہا تھا، تو اس وقت یسوع مسیح نے کہا، کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو، پانی کو پینے کا پیاسا ہو، تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے۔ آمین، آمین، ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ یہ پانی کون سا پانی؟ زندگی کا پانی، کون سا؟ زندگی کا پانی، H2O نہیں، کون سا پانی؟ زندگی کا، ہاں، H2O پانی کون سا ہے؟ جو آپ پانی پیتے ہیں، جو ہم عام پانی پیتے ہیں، یہ اس پانی کی بات نہیں، یہ اس پانی کی بات نہیں، نیسلے واٹر کی بات نہیں، یہ زندگی کے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا کہ he was speaking of the Holy Spirit of God، وہ خدا کے روح کی بات کر رہا تھا۔ He was speaking about the Holy Spirit، جس کو وہ پانے والے تھے۔ یہ روح القدس کی بات ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، آمین، آمین، ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کیونکہ جانتے تھے کہ ابھی جب یسوع مسیح کی ڈیتھ ہونی ہے، اور ڈیتھ ہونے کے بعد یسوع مسیح روح القدس کو بھیجیں گے۔ ہلیلویا۔ روح القدس کس نے بھیجا؟ اس لیے یسوع مسیح نے اپنی طرف اشارہ کیا، اپنی طرف اشارہ کیا، کیونکہ بھیجنے والا کون تھا؟ جا کر یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار، دوسرا مددگار ہے۔ ہاں، دوسرا مددگار کون بھیجے گا؟ یسوع مسیح نے کہا میں جا کے بھیجتا ہوں۔ ہلیلویا، آمین۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے کیا دوں گا؟ زندگی کا پانی۔ ہلیلویا، پریز گاڈ۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کے روح القدس کو، آمین، ہلیلویا۔ تو یہ پانی جو ہے، یاد رکھیں، پانی ہم ہر روز پیتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کو پانی جو ہے دوسری چیزوں سے زیادہ پانی ریکوائرڈ ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40 سے 45 سے 75% تک، 45 سے 47% تک جو ہے ہماری باڈی میں پانی ہے، اور زیادہ اس کی مقدار جو ہے وہ بچوں میں ہوتی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ آمین، آمین، ہلیلویا۔ کن میں زیادہ ہوتی ہے؟ بچوں میں۔ اب بچوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے،
اس کی پانی کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے اور 45 سے 75% تک یعنی پوری باڈی کی یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. کن میں زیادہ ہوتا ہے؟ بچوں میں. یاد رہے گا نا. تو بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ جو بچوں کی مانند. بچوں کی مانند. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بچوں کی مانند بچے کی طرح لینا ہے. بچے بن جائیں. آمین. آمین. کیا بن جائے؟ بچے بن جائیں. بچے بن جائیں. ویسے بچے نہیں، اپنے خدا کے بچے بن جائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کس کے بچے بن جائیں؟ اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. بچے کی صورت میں زیادہ لیں، مین کے زیادہ مجھے اور آپ کو زیادہ واٹر جو ہے، زیادہ زندگی کا یہ پانی جو ہے اس کو اپنے اندر ابزرو کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے اندر زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے. تو ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے، خدا کے بچے بننا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ پانی ریکوائرڈ ہے. آمین. آمین. ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت ہے. کسی جڑے لیں گے ہی نہیں، پانی تو دور بھاج نہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، پیاس ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ باقی چیزوں کے بغیر آپ زندہ زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں. باقی چیزوں سے آپ لیتے رہیں، لیکن اگر پانی نہ لیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن پانی آپ کو زیادہ دیر تک زندہ رکھ سکتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں لیتے لیکن آپ پانی ہی لیتے جاتے ہیں، ایک طرف آپ پانی نہ لیں اور چیزیں کھاتے جائیں، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے. لیکن دوسری طرف اگر کچھ بھی نہ لیں اور پانی زیادہ لیتے جائیں تو آپ زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں. اب زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، سارا کچھ چھاڑ دے ہو تو پانی پیندے رہو. تو خدا نے کیا کہا کہ آدمی صرف ہاللیلویا. آمین. اٹ مینس کہ یہ روٹی سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. پانی کی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری باڈی میں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک جو روحانی شخص ہے، جس طرح جسم کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح روحانی شخص کے لیے روحانی زندگی جو ہے، روحانی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے. ہولی اسپرٹ جو کہ روح کی بات ہو رہی ہے، یہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے جو روح القدس وہ پانے والے تھے. تو یہ جسمانی زندگی کے لیے یہ جسمانی پانی جو ہے، جس طرح یہ ضروری ہے، اسی طرح روحانی زندگی کے لیے زندگی کا پانی ضروری ہے. لیونگ واٹر ضروری ہے. اسپرچل لائف کے لیے ہولی اسپرٹ ضروری ہے. روحانی زندگی کہتے ہیں روحانی، کہ جو شخص کہتا ہے میں روحانی ہوں یا روحانی بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے روحانیت ہونے کے لیے ہولی اسپرٹ ہونا ضروری ہے. روحانی ہونے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے. اسپرچل ہونے کے لیے ہولی اسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. اور جس کی زندگی میں ہولی اسپرٹ نہیں ہے، جس کی زندگی میں خدا کا روح نہیں ہے، وہ شخص روحانی نہیں. روحانی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر روح ہے. ہاللیلویا. روحانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اے بندہ روحانی ہے. روحانی دا مطلب کی ہے کہ وہ دے اندر خدا دا روح ہے. تے جدے اندر خدا دا روح نہیں وہ روحانی نہیں. ہاللیلویا. جی میری طرف دیکھیں ذرا سب لوگ. ہاں ہاللیلویا. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ میری طرف دیکھیں ذرا سب. ہاللیلویا. تالیاں بجائیں ایک بار. آمین. آمین. تالیاں کس لیے بجائیں گے؟ خدا کے جلال کے لیے، نہیں. ایکٹیو ہونے کے لیے. نیند نہ آ جائے. ہاللیلویا. آمین. آمین. ہاللیلویا. تو روحانی شخص کون ہے؟
जिसके अंदर रूह है। तो जिस तरह जिस्म को जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए जिस्मानी तौर पर हमें पानी की जरूरत है, इसी तरह रूहानियत के लिए रूह का होना जरूरी है। तो इसलिए रूह को पाने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो, तो इसका मतलब कि हमें रूहुल कुदस को पाने की प्यास रखनी है। हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर प्यास लगी हो तो पानी उन्होंने कह दे कि अच्छा तेन फिर अगले साल दे देंगे पानी, हाँ, तो उसका गुजारा हो जाएगा? नहीं। जब प्यास हो, आमीन, प्यास, तो जब प्यास नहीं है, कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसा तजर्बा हुआ होगा कि आपके को घर में आया, आपके को पास आया, आपने उसे पानी का गिलास दिया और उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कि मैनू प्यास नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। पानी का पूरा जग भरा पड़ा होगा, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है तो आप उस पानी को अपने अंदर उतार नहीं सकते, चाहे कितना पानी ही क्यों ना पड़ा हो। तो यहां पर तो रूहुल कुदस की नदियां बह रही होती हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर रूहुल कुदस को पाने की प्यास नहीं होगी, जब अब तक आपके अंदर रूहुल कुदस की कुदरत को हासिल करने की प्यास नहीं होगी, जब तक आप अपनी प्यास को शो नहीं करेंगे, खुदावंद मैं प्यासा हूं, हाँ? देखिए बान, मैं क्या हूं? प्यासा। जब तक आप खुदा को प्यास नहीं बताएंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे, खुदावंद पूछ रहे हैं, खुदावंद ने ऐलान किया है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे क्या दूंगा? जिंदगी के पानी की नदियां का पानी दूंगा। हालेलुया। अगर हमारा दिल जो है, हाँ, आमीन, अगर हमारा दिल, हमारी रूह जो है वो खुदा के लिए प्यासी होगी, खुदा के लिए प्यास, खुदा के लिए भूख हमारे अगर दिल में है, तो याद रखें कि ये खुदा की तरफ से होगी। अगर आपके अंदर खुदा का रूह आपको कहते ही नहीं कि चल चर्च जाना है, जाके इबादत करनी है, प्रस्तुत करनी है खुदा की, तो जब अगर खुदा का रूह आपके दिल में, आपके अंदर तड़प प्यास है कि आज मैंने खुदा के घर जाना है, तो इट मीन्स के खुदा के रूहुल की तरफ से ये आपकी आगाही हो रही है। खुदा का रूह चाहता है, आमीन, आमीन। तो हमें खुदा के रूहुल कुदस को पाने के लिए, आमीन, आमीन। तो यहां पर बाइबल मुकद्दस में हमें एक औरत का जिक्र नजर आता है, सामरी औरत का। और वो औरत मुआशरे की रद्द की हुई, कम्युनिटी की रद्द की हुई, लोगों ने रद्द किया, शोहरों ने छोड़ दिया, रद्द कर दिया, एक हस्बैंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पंजवां, छेवां, हिस्ट्री खराब। लेकिन हुआ क्या? रिजेक्टेड है। और ये कहां पर रहती थी? हाँ, एक छोटे से गांव में रहती थी। और गांव में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर सारे एक दूजे को अच्छे तरीके नाल जानते होंगे। ये पिंड जो भी बाहर ही हुई, क्योंकि महल्ले वाले सारे इधर उधर दे की इनकी करते हैं रिजेक्ट। कोई तलक नहीं रखना चाहता,
कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, इसे प्यास लगी और कहां पर गई, कुएं पर गई। और ये गई भी कब गई, और ये दोपहर के वक्त में गई, और उस वक्त गई जब दूसरी औरतें पानी भरने के लिए ना आए, ताकि उन्हां दे मजाक दा उन्हां दा तमस्खर दा जिहड़ा ना वो निशाना ना बने। उस वक्त जाती जब कोई भी ना हो, और ये उस वक्त वहां गई, और ये तो गई थी कि अब मुझे कोई भी वहां पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा, और मैं जाऊंगी और पानी भरकर ले आऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि इसने जब देखा तो इसके पास कोई शख्स खड़ा है, इसके पास कोई शख्स खड़ा है, और वो शख्स कोई और नहीं था, यीशु मसीह। हालेलुया। उनके पास कौन था, यीशु मसीह की शख्सियत। और जब बातचीत शुरू हुई तो इनकी बातचीत से ऐसा लगा, और उसने जान लिया, औरत ने, यीशु मसीह ने उसका सारा हाल दस दिया, सारा हाल बता दिया उसका, कि तू इतने शौहर कर चुकी है, हाँ, और ये जो अब तेरे पास है ये भी तेरा। जब गुफ्तगू हुई तो उसको पता चला कि तो सारा कुछ मेरे बारे में जानता है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी की ये मुझे क्या है, इसके बावजूद पानी। और यीशु मसीह ने उसे जिंदगी के पानी की भी ऑफर की। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। तो यहां पर जो खूबसूरत बात यह है कि यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि दुनिया छोड़ जाए, दुनिया रिजेक्ट कर दे, रिश्तेदार रिजेक्ट कर दें, दोस्त रिजेक्ट कर दें, लेकिन हमारा खुदा हमें रिजेक्ट नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। उसने जिंदगी के पानी की ऑफर की उसे। आज भी हमारा खुदा जो है हमें ऑफर करता है, आज भी हमारा खुदा हमें रिजेक्ट नहीं करता, आज भी वो हमें ऑफर करता है कि अगर कोई तुम में प्यासा हो, आज भी हमारा खुदा हमें ऑफर करता है कि कोई अपनी प्यास शो करे, मैं उसको जिंदगी का पानी दूंगा। और वो जिंदगी का पानी कौन सा, रूहुल कुद्दूस। ये उस रूह की बाबत यीशु मसीह कह रहे थे जिसको वो पाने वाले थे। लेकिन अगर कोई प्यासा हो, तो जब यीशु मसीह ने उसे सारी बातें बता दी, हालेलुया, हालेलुया, जब यीशु मसीह ने ये सारी बातें बताई तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपना घड़ा वहां पर ही और भाग गई वहां से। हालेलुया, अपना घड़ा वहां पर छोड़ा और भाग गई। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। उसकी प्यास बुझाने का जो सोर्स था, हालेलुया, हालेलुया, उसने उस सोर्स को वहीं पर छोड़ा। अपने फ्यूचर की फिक्र ना की कि ए कड़ा में इतनी सड़ चलिए कल पानी की तो पीवांगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ये फिक्र नहीं की, बल्कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जिंदगी का पानी मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका असासा, उसका फ्यूचर, उसका मटका था पीने का, लेकिन उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया और भाग गई वहां से। किस लिए? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सानू फिक्र लगी रहेगी कल की करांगे,
कल की करांगे, कल कितों पानी पियाँगे, हाँ अज ते गिरजे टुर गए तो फिर कल दिहाड़ी यीशु कहता कल की फिक्र ना कर, आमीन आमीन मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। देखा कितना खूबसूरत, जिन्हों दुनिया नहीं सी पुछदी अज पूरी दुनिया ते दा जिक्र हो रहा है। हालेलुया आमीन। जिन्हों दुनिया पुछदी नहीं सी, जिन्हों दुनिया रिजेक्ट करती थी, रिश्तेदार भैन भरा, हालेलुया, आज बाइबल मुकद्दस में उसका नाम, उसका जिक्र मिल रहा है। जिसने क्या किया, हाँ यीशु मसीह की गवाही दी, उसने उसकी गवाही दी और उसने अपने उस फ्यूचर को अपने मटके पर वकल उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैनू जड़ा पानी मिल गया है, मैं हुण कदी भी प्यासी नहीं रहांगी। हालेलुया। भई उत्थे केड़ा कुआं सी, बियाबान च केड़ा कुआं सी, जी बोले कोई है सी कुआं? उत्थे कोई ना निशान भी नहीं सी, हाँ बल्कि वो चट्टान, पता कौन सी चट्टान थी? चकमक, चकमक, हाँ चकमक की चट्टान थी वो। और चकमक की चट्टान जो वो क्या देती है? आग। चकमक की चट्टान क्या निकालती है अपने अंदर से? आग। तेरा समझ लो कि आग दे विचों खुदा पानी कढ़ सकता है। हालेलुया आमीन आमीन। इसका मतलब आप समझे कि मेरा और आपका खुदा, हालेलुया, आप इस बात को याद रखें कि आपकी कश्ती में, आपकी जिंदगी में जो सवार है, आपका साथ कौन है? हाँ कौन है आपके साथ है? ओ खुदा वे जेड़ा अग चों भी पानी निकालदा। हालेलुया आमीन। यही तो बात है, हम यीशु मसीह को पूरे तौर से जानते ही नहीं। हम कहते हैं कि कौन है, ये कौन है? अभी तक हमारे जहन से ये सवाल नहीं, हम ये कौन है? ये वो खुदा है जो आग में से भी पानी निकालता है। हालेलुया हालेलुया। फिर इस बात पर ईमान रखें, इस तरह का ईमान रखें कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। उन्होंने क्या खली वाली है कड़ा, मेरे वास्ते खुदा जो है ना 100 कड़े मुहैया। हालेलुया 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 आमीन आमीन। तो ऐसा ईमान अपने खुदा पर रखें, ऐसा बिलीव करें अपने खुदा पर, इस तरह का ईमान रखें कि मेरा खुदा मुहैया करेगा। ईमान ते डट जाओ। हालेलुया हालेलुया। किथे गया तनवीर? हाँ दीवार तोड़ने का दे नाल थोड़े ना मार मार के, हाँ इंज है ना, बहुत चंगा जोर लगदा, थोड़े मार मार के छाले पै जांदे ने, हाँ ते बड़ा जोर लगदा है। ते खुदा दे विच ऐसी कुदरत है, हाँ यरू दी दीवार किवें टुटी। हालेलुया दीवार किवें टुटी, किवें टुटी तनवीर? हाँ कौन दसेगा कि बंदा दस देवे? मुझे उच्ची दसो। हाँ उच्ची दसो जरा। बनी इस्राइल कौम जेडी प्रस्तुत कर दी खुदा दे उते गिरद 7 वारी चक्कर लाए सन हाँ। ते ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। हाँ ते जदों उन्होंने बस नारा ही लाया है तो दीवार हालेलुया। यानी कि मेरे और आपके खुदा में ऐसी कुदरत है कि आवाज कहन नाल दीवार डिगदी नहीं, लेकिन जब खुदा की कुदरत आपके अंदर होगी, जब खुदा आपकी जिंदगी में होगा, जब खुदा आपके दरमियान होगा, जब खुदा होगा तो बड़ी सी बड़ी रुकावट भी गिर जाएगी। हालेलुया हालेलुया। बड़ी से बड़ी दीवार जो है वो भी गिर सकती है, लेकिन कब? जब मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है, जब हमारी कश्ती में यीशु है, जब यीशु हमारे साथ है तो फिर किसी किस्म का कोई तूफान ठहर नहीं सकता। तो हमें ये जानने की जरूरत है। तो उसने अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं की, कल किस में पानी पीऊंगी,
आमीन। आमीन। तो कल के पानी की कल के जीने की फिक्र न करें, खुदा हम जिस्म से खुद मुहैया करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें क्या रखनी है? प्यास रखनी है, हमें खुदा को पाने की प्यास रखनी है। आमीन। हालेलुया। तो बहुत सारी, मैं चंद किस्म की प्यास जो है दुनियावी तौर पर बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले हफ्ते इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको सीखेंगे हम। आमीन। हालेलुया। तो हमने प्रिपरेशन है ये ईद पेंतिकोस्त के दिन के लिए, ताकि हम प्रिपेयर हों कि रूहुल कुदस को पाना है। और रूहुल कुदस की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। रूहुल कुदस के बगैर हम रूहानी नहीं हो सकते, हम खुदा के लोग नहीं हो सकते। रूहुल कुदस को पाना इंतहाई ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार की कब ज़रूरत है? हर वक्त, हर वक्त ही हमें ज़रूरत होती है, तो इसको पाना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट किस्म की प्यास जो है लोगों की ज़िंदगी में है। आज के दौर पर गौर करें तो बहुत सारे लोग, नंबर वन प्यास जो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मौके ज़िंदगी में, कुछ लोग कहते हैं कि यार चीज़ां नूं हत्थ पाने हत्थों निकल जांदियां ने, स्लिप हो जांदियां ने। होंदा है कदी? हाँ जी। होंदा है? तो ये अब प्यास है जिंदगी में कि यार मेरी चीज से भी जिंदगियां पूरी ना हो, एक प्यास है। मकसद पूरे होने की प्यास लिख ले, उर्दू में लिख लेंगे तो आप लिख लेंगे द मीनिंग। द पीपल हैव थर्स्ट, द पर्पस एंड द फुलफिलमेंट। हसूल की, हाँ जी बिल्कुल, जो मकसद पूरे होने की प्यास है कि यार काम नहीं हो रहा, मसले हल नहीं हो रहे, हत्थ दे विचों चीज़ां निकलदियां जा रही हैं, फड़ने आ ते हत्थों काम फड़ने हत्थों ही स्लिप हो रही हैं चीज़ां, फुलफिल नहीं हो, हासिल नहीं हो रही। तो ये एक प्यास है। और यीशु ने कहा कि अगर कोई प्यासा, अगर आपके काम नहीं हो रहे, अगर आपके अंदर ये थर्स्ट है तो यीशु के पास आमीन। हालेलुया। नंबर 2, नंबर 2 जो है वो प्यास कि कई लोग जो हैं उनको पता ही नहीं चलता अब क्या रहे क्या, यार मैं की करा, अंदर की प्यास है, तड़प है, उम्मीद, सुकून की एक तड़प। किस तरह सुकून मिलेगा यार, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, एक अंदर प्यास लगी हुई है, थर्स्ट है डायरेक्शन की, एक्सेप्टेंस की। तो अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई राह नहीं लब रहा तो यीशु मसीह ने क्या कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी को डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, मैं की कर रहा है, तो फिर यीशु को आ जाए। आमीन। यीशु ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा। बल्कि आगे लिखा है कि उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होंगी। डिटेल से देखेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार जो है हमें जिंदगी में ऐसा लगता है कि नहीं मेरे नाल तो कोई जिन्होंने मोहब्बत सारे भाई साहब सारे बड़े करते नहीं, मेरे नाल हाँ फलाना होता है। कई दफा रिश्तेदारों में ऐसा होता है, यार वो बड़ा करते, मेरे नाल जिन्हों ने कोई नहीं करते। हाँ मेरे नाल नहीं करते, अब वो साजिद सारे कहते हैं अब यही बनते नहीं जो कि मेरी नहीं बनते। हाँ जी, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, अगर आपके अंदर ये प्यास है कि मेरे अंदर मोहब्बत है, हाँ तो खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। उसको ले लें अपने अंदर, सारे मोहब्बत करना शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को ले लें अपनी जिंदगी में। अगर आपके अंदर ये प्यास है, मोहब्बत की प्यास है,
اگر آپ چاہتے ہیں عزت کی پیاس ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو محبت کرنے والے لوگ ملیں، پیار کرنے والے لوگ ملیں، عزت کرنے والے لوگ ملیں، تو یسوع کہتا ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کا پیاسا ہے تو میرے پاس آئے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو ڈفرنٹ قسم کی پیاس خدا کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی نمبر 4 لکھ لیں، نمبر 4 کہ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسی کیا رہے ہیں ہم اسی بہت کچھ کری جانے ہیں کسی کے خلاف، اب اندر سے پچھتاوا ہو گیا، اب میں کیا کروں یار، پہلا ہاں میں کرتے بیٹھا ہوں انہوں کے خلاف نا، لیکن ہوں مزہ نہیں آ رہا نا، ہوں خوشی نہیں ملتی نا ایلڈر صاحب نہ مل کے، کیوں کہ انیاں تو میں کر چکے ہوں انہوں کے خلاف، ہاں جدو اسی انیاں کر چکے ہونے ہیں نا، پھر سانوں ملن دا جڑا نا خوشی نہیں ہوتی، پھر اسی تو بس مزہ نہیں آتا، ملنے کا مزہ نہیں آتا، محبت کا مزہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ کے اندر پھر یہ پیاس ہے کہ اب میں کیا کروں یار، تو اس کے لیے ہے خدا کہتا ہے کہ معاف کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ معافی کی پیاس ہے تو یسوع سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، آمین۔ جس نے اتنا کچھ سہنے کے بعد کیا کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ تو خوشی، جوائے بحالی ہو جائے گی، سلویشن، نجات، چھٹکارا مل جائے گا ان چیزوں سے۔ تو یہ مختلف قسم کی پیاس اگر کسی کے پاس ہے، ڈفرنٹ کائنڈ آف تھرسٹ اگر کسی کی زندگی میں ہے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی بھی پیاس رکھتا ہے تو میرے پاس ہے۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی کے لیے جیسا میں نے بتایا کہ پانی کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے روحانی اور روح کی ضرورت ہے۔ روح کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کی حضوری میں یاد رکھیں کہ جب روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا، جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہوگا، تو خدا کا روح جو ہے وہی ہمیں پیس، سکون، اطمینان، خوشی اگر دے سکتا ہے تو وہ خدا کی حضوری دے سکتا ہے۔ اس کے پاس آنے سے اگر ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہولی پریزنس کین گیو اس دا ہوپ، جوائے اینڈ آل کائنڈ آف تھرسٹ جو ہے کین بی ریمووڈ بائی دا ہولی اسپرٹ۔ خدا کے روح کی قدرت کے وسیلہ سے، خدا کی حضوری کی قدرت کے وسیلہ سے، اس کے حضور آنے کے، یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی پیاسا ہے میرے پاس ہاں جی آئے، آئے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کے گھر میں آئے، خدا کی حضوری میں آئے، دعا میں آئے، آئے، ہاں عبادت میں آئے، تو ہر قسم کی پیاس جو ہے وہ مجھ سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آمین۔ آمین۔ تو آج میرا اور آپ کا خدا جو ہے، ابھی ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ وہ کیا پائے گا؟ زندگی کی ندی۔ ہاں نہیں، اردو کی آیت میں جب میں نے کہا تھا ہائی لائٹ کر لیں، ہوں گی، ہوں گی۔ کیا لکھا ہے کہ زندگی کے پانی کی جاری ہوں گی۔ ہوں گی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا ہے، شورٹی ہے، یقیناً، ایشورنس۔ خدا کہتا ہے ہاں کہ خدا انسان نے کہ جھوٹ بولے۔ ہمارا ہاں ہم خدا آدم صاحب نہیں ہے، وہ سچ کہتا ہے۔
और उसने कहा कि आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। तो ये किसकी बात है? यीशु मसीह की बात है, जिसने कहा कि मेरे मुंह की बात टल नहीं सकती। इसका मतलब उसने कहा कि प्यास बुझाई जाएगी तो बुझाई जाएगी, उसने कहा नदियां जारी होंगी तो होंगी। इंश्योरेंस है, खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम में सच्चाई है। आमीन आमीन। तो फिर होंगी। हालेलुया। प्यास भी बुझेगी ते अंदरों नदियां भी जारी होंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या होगा? नदी क्या करती है? बुझाती है प्यास। आमीन। आमीन। नदी क्या करती है? प्यास बुझाती है। इसका मतलब कि आप यीशु के पास आए, यीशु मसीह फिर आपको इस लायक बना देगा कि आप दूसरों की प्यास बुझाने वाले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरों की जिंदगी में काम करने वाले होंगे, आपके वसीला से दूसरों की जिंदगियां बच जाएंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी प्यास बुझी, उसने यीशु को पा लिया और भज गई दूसरे बुझाने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो भागी, कहाँ भाग गई? दूसरों को बताने के लिए वो चली गई। हालेलुया। इसका मतलब कितनी देर लगी नदी जारी होने में? हालेलुया। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कितनी जल्दी नदी जारी हुई? फौरन। जैसे ही उसने यीशु को कबूल किया और उसके अंदर से सोता फूट निकला और वो दूसरों को सेरा सुदा करने के लिए भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितनी देर में नदी? ऐसे नदी जारी, फिर फौरन नदी जारी। तो मेरा खुदा, आपका खुदा आज भी वही है। वो कल, आज, बल्कि अब तक जैसा था। इसका मतलब कि वो आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी अभी जारी कर सकता है, अभी आपको ब्लेस कर सकता है, अभी आपको बरकत दे सकता है, अभी आपके अंदर उसके कलाम की नदियां जारी हो सकती हैं। वो अभी आपकी प्यास बुझाकर आपके अंदर वो बरकत दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जरूरत क्या है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। आमीन। आमीन। तो कितने हैं जो आज इस कलाम पर ईमान लाकर अपनी प्यास अपने खुदा के सामने रखें और उसे कहें, खुदावंद मैं प्यासा हूँ, मैं तेरे रूह का प्यासा हूँ, मैं तेरे रूहुल कुदस का प्यासा हूँ, तो मेरी प्यास बुझा। मेरी किसी किस्म की भी प्यास है वो बुझ जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड।